지금 여기 독일에서 물리학자 한 분이 와 계시는데 왼쪽에 앉아 계신 분이에요. 여기 부인이랑 아들, 딸이 같이 왔는데 이렇게, 여기 수련회 또 우리 도량에 와서 어떻게 느끼시는지 제가 질문 드려볼까요? 좋았나 보다 좀 통역을 좀 해주세요. 안녕하세요. Sorry. 네? 좀 이따가. Okay. I think the best I'd talk in German and then my wife will translate. Als Physiker habe ich gelernt, die Natur zu beschreiben, aber ich bin nicht weitergekommen. 물리를 공부하는 사람으로서 그 자연의 섭리에 대해서 그 연구하는 거에 익숙해져 있었대요. 그리고 이제 그것 쪽으로 계속 했는데 어느 선에선가 이렇게 더 나가지 못하는 그런 경계를 느꼈다고. Ich hatte also immer die Frage, was die Dinge wirklich sind. 자기 근본적인 질문은 도대체 이건 뭔가 그거였대요. Ich habe keine Antwort gefunden in der Physik, aber ich habe gemerkt, dass die Erklärungen, die ich dort gefunden habe in der Physik, immer nichts mit mir zu tun hatten. 설명이 좀 필요해서 우리 딸이 저 번역을 하는 것이 나을 것 같아. 그래서 자기가 물리를 공부를 하면서 돈은 이제 그러니까 생활비 이렇게 이렇게 버는 그걸로 했지만 맨 처음에 할 때는 어떠한 이론을 어떤 그 원리를 이해를 하고 싶어 했는데 공부를 하면 할수록 그 자기가 공부하는 그 물리하고 자기의 삶이 하고는 좀 너무 동떨어져 있는 것 같다는 느낌이 들었다고 합니다. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich auf diesem Weg hier unterstützt werde. 내가 이 지금 여기 불법을 통해서 내가 찾고 있었던 길을 찾는데 도움이 될 수 있어서 너무 감사하다고 합니다. 네. Soll ich es sagen? Okay. Hi. So I don't really know what I should say right now, but I'll just start. I really enjoyed my time here. I think it's a great place, and I did learn a lot about my 독일 말로 Meine- 이야기하고 엄마가 번역해 Ja. 주시면 더 좋겠네. Ich 사람들이 habe 알게. hier sehr meine etwas kreativere, philosophischere Seite gefunden, und das finde ich sehr schön, weil es ja, es ist sehr philosophisch, und ja, sehr gut gefunden, habe ich das Gefühl, und das finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, was ich sagen. 얘가 이제 우리 딸이 자기가 여기 와서 자기의 철학적인 면을 발견한 것 같아서
너무 좋대요. 그리고 이제 참고로 여기 오기 전에 우리 딸이 되게 그 그리스 신화, 철학 그쪽에 대한 공부를 그러니까 좀 열심히 하고 있었거든요. 근데 이제 와가지고 그거 하고 지금 불교하고 접목되는 점들 이런 것들을 발견해서 너무 좋다고 그럽니다. Ich ging ja auf eine katholische Schule, also habe ich von der Seite viel gelernt. Aber dort wurde mir oft gesagt, dass andere Seiten falsch sind. Und wo ich jetzt gekommen bin, waren alle immer sehr offen über verschiedene Seiten. Und ich konnte mich gut ausdrücken über auch andere Seiten. Und ja. 우리 딸이 지금 독일에서 카톨릭 고등학교를 다니고 있어요. 카톨릭 여자 고등학교를 다니고 있는데 거기에서 이제 자기가 종교에 대해서 공부를 많이 했는데 거기에서 배운 종교는 그러니까 나 위에는 다 모든 것이 다 틀렸다. 다 아니다. 그러니까 그러니까 우리 종교만 옳고 다른 종교는 다 틀렸다. 이렇게 배웠대요. 그런데 여기 와서 배운 거는 다 포용하는 거, 다 이렇게 인정하는 거 그런 거를 배워서 자기가 가서 그러니까 좀 더 포용적으로 이렇게 다름을 이게 받아들일 수 있게 돼서 좋다고. Ja, das war's. Ja, dafür möchte ich mich bedanken. Thank you. 감사드린다고요. 예, 감사합니다. Möchtest du auch noch etwas sagen? Was kann ich weiß? Ja, was für ein Gefühl oder Eindruck oder etwas bedanken kannst du? Ich fühle mich glücklich an. Also ich bin sehr glücklich. 우리 아들이요 여기 와서 너무 행복했다고. 네, 두 번 반복했습니다. 진짜로 행복했다고. 네. 여기 거사님한테 질문 드릴 게 있으신가 봐요. 같은 네. 제가 이제 하고 싶은 질문은 저도 일종 이제 과학을 하는 사람인데 제가 스웨덴에서 한 20년 정도 임플란트 연구 쪽에 연구 분야에 있었어요. 그 이제 제가 전공하는 게 이제 그 임플란트라고 하면 그냥 치과 쪽의 임플란트라고 다들 생각하시는데 그건 아니고 우리 몸에 들어가는 금속성 임플란트 가장 많이 이제 나이 들면은 이제 하게 되는 이 힙 조인트, 니 조인트, 우리 몸에 들어가는 관절 그 일부로 이제 치과 임플란트가 나온 거예요. 그러니까 제가 공부하는 그곳이 이제 정형외과 의사 피아이 브루너막 교수님이라고 그분이 이제 정형외과 의사이면서 이제 치과 임플란트를 개발하신 분인데 제가 이제 그 임플란트 연구를 하면서 이 불교와 이제 개인적으로는 이 과학자가 불교를 접하기가 상당히 어렵습니다. 그 이유가 과학은 데이터 베이스드 스테이트먼트, 소위 이제 데이터가 증명하지 않으면 믿지 않거든요, 과학자들은. 근데 더구나 이제 저보다 그 우수한 학문을 하고 있는 이분한테 제가 여쭤보고 싶은 게 질문 드려도 되겠죠? 질문하고 싶은 거는 과학자로서 이렇게 불교를 믿기가 어렵다라면은 그 많은 부분이 물리에서 증명이 되거든요. 그 소위 말하는 과장 스님들이 많이 사용하는 그 불교가 과학적으로 입증된다라는 걸 예를 들 때 그 성철 스님부터 그 우리 덕현 스님도 한번 말씀하신 적이 있는데 그 빛의 이중성이에요. 이 빛이라는 게 파동과 입자가 있단 말이에요. 그러니까 우리가 이렇게 보면은 그게 입자예요. 이런 실험 방법을 통해서 보면 얘가 입자인데 다른 실험 방법을 보면 이게 웨이브란 말이에요. 둘 다 맞다고 주장하는 거예요. 그 천재들이 한 70년 동안 싸웠습니다. 이걸 가지고. I have one question. First of all, I'm very honored to see you, particularly you are physicist from Chongwon.
I have been working for 30 years in Sweden. My majoring is just implants in human body. So, particularly, I have been working on interface, two material. When two materials meet each other, you can find the interface. My majoring is exactly that point. What happened when two materials meet each other? So my question is, you said you find something from Buddhism. Did you say that? On the way, yeah. It doesn't matter, yeah. I'm exactly on the way, like you. If so, what did you find the way in Buddhism? 제가 묻는 게 불교에서 그 길을 찾았다는 과학자로서 뭘 찾았냐고 여쭤봤습니다. In physics, you can describe, you can see what will happen with material. You can describe it very well. There are words, there are mathematic ways, but it's only a description. But we don't know what it is, and what's the connection to us. I can describe this little elements being together. And what will happen, very exactly. On the other side, in physics it's very interesting that we know the description will end. When in the theory of Heisenberg, if you want to try to describe where a material is, and in very short place, then you don't know where it is. And Heisenberg has a formula. 공식. and he walks around. He saw this 공식, and he walks around on an aisle. And he was thinking about what means this. And in the end, he says, okay, it's not, you can't describe where it is in a very short place. And when you would describe it, then you know maybe it will be there. And we make this space shorter and shorter and shorter. You don't know where it is. And this is the end of physical description. But now I don't know what is material. The physics itself says you can't describe exactly where material is. The physics itself. Okay, maybe there are something wrong. If you find, please let me. 이게 아이젠베르그 얘기에 의하면은 이게 불확실성의 원리예요. It's uncertainty, right? Heisenberg. When you mention Heisenberg, it's theory of the uncertainty, right? No? It's sort of. Yeah. 그러니까 이게 이제 저도 이제 저 부분은 굉장히 고민인데 제가 사실은 진짜 물어보고 싶은 거는 요 다음 질문이에요. 이 빛이 이제 이게 우리가 존재라는 게 물질이라잖아요. 이제 첫 부분을 제가 이해한 걸 해석을 하면은 물리는 존재, 이렇게 물질을 어떤 그 디스크립티브, 이게 서술하는 거예요. 이렇게 어떻다 설명을 하지. 그것은 실체를 모르는 거예요. 근데 이제 제가 이해하는 거는 그 하이젠베르그의 그 불확실성의 원리는 여기 입자가 있다면 특히 가까운 입자, 서로 가까운 입자 이렇게 붙어 있으면은 그 서로 이제 충돌하잖아요.
그러니까 이놈이 가지고 있는 위치와 에너지, 이제 이 어떤 물질이든 이렇게 움직인단 말이에요. 움직이면 운동량이 있어요. 그러니까 운동량과 이 입자의 위치를 동시에 규명 못한다라는 게 이중성, 그러니까 불확실성이에요. 얘를 위치를 딱 잡아놓고 XYZ 즉 4차원 어디든지 잡아놓고 제 위치에 따라서 에너지를 결정하고 싶은데 에너지를 딱 결정하려고 그러는 순간 얘는 움직여버리는 거예요. 그래서 이놈을 모른다는 겁니다. 그러니까 물리하는 사람들이 고민이 그거예요, 사실은. 그러니까 빛의 이중성과 함께 지금 여기서 말하는 불확실성의 원리. 이게 이제 불교에서는 제가 사실 이제 그 다음 걸 질문을 해보고 싶은데 이게 이제 불교에서는 저는 개인적으로 찾았어요. 그래서 어느 스님이 저한테 묻기를 당신은 불교 신자냐고 묻더라고. 불교를 믿느냐라고 그랬어요. 최근에 일어난 일인데 제가 이제 믿는다라고 그랬습니다. 믿습니다. 그 이유는 제 나름대로는 분리해서 못 밝게 알지 못하던 사실. 그러니까 우리가 엄양 사상적으로 쉽게 이해하시면 될 텐데 제가 여기서 어떤 스핀이 이렇게 물질이 이게 컵을 이 물체라고 그러면 이걸 왼쪽으로 돌려요. 왼쪽으로 돌리면은 이제 이분은 입자가 가까운 얘기를 하고 있는데 제 질문은 여기 제가 이걸 돌리면은 이 우주 저 끝 어떤 지점에서 거리에 상관이 없어요. 어떤 지점에서 갤럭시보다 더 넓은 뭐 수천억 개의 별 넘어 저쪽 어디에서든지 거리에 상관없이 제가 이걸 왼쪽으로 돌리면은 오른쪽으로 돌리는 커플링 이펙트라고 그러는데 짝이 있어요. 그 물리에서 그거를 인탱글먼트 이펙트라고 그러는데 예. 아시네. 죄송합니다. 물리하신 분이 있으면 제가 완전 헛소리하는 게 될 텐데 그렇습니까? 제가 이걸 한번 여쭤볼게요. 그 굉장히 작은 입자끼리 이제 얘기를 하셨는데 you know, I have one question. Do you know entanglement effect? If you have something here, it's spinning now here, right way, right direction spinning. You can find something far away, left spinning. That's what I understand about entanglement effect. Is that correct? Because now we know that in physics we know that every space is connected. But by quantum theory, every space is connected. So that just when it's far away, it's just a small connection, small connection. But there is a connection. That kind of connection between materials, which is very close or far away, it doesn't matter. Physics just describes. Yeah, There's no really answer. It just looks and it describes. But as a physics, I don't know what it is. I find a description, but I don't know what it is. Buddha said 2,500 years ago. Buddha said. Yes, Buddha knows. 제가 지금 방금 선생님이 얘기하시는 말씀을 들으니까 제가 이제 제 남편하고 자주 불교에 대해서 얘기를 해요. 그러니까 제가 이제 어디서 읽고 와서 이제 제 나름대로 뭔가를 안 것 같아. 그러면 막 와가지고 이제 잘난 척을 남편한테 가면 남편이 이제 그거를 약간 물리적인 이론에서 이제 설명을 물리에도 이런 게 있어. 그리고 설명해 줄 때가 있거든요. 근데 제가 언젠가 한번 그런 적이 있었어요. 제가 맨 처음에 불교에 딱 들어와가지고 이제 사홍서원이라는 거를 딱 처음으로 했을 때 거기에서 보면 이 세상에 고통받는 이가 단 한 명도 없을 때까지 정진하겠다 이런 그 문구가 나오더라고요. 근데 저는 원래가 이제 어릴 때부터 태어날 때부터 기독교 집안이었고 나중에 이제 어머니를 통해서 카톨릭으로 개종을 했고 그리고 거기에서 되게 열심히 성경 공부를 했는데 거기 성경에서는 늘 그렇게 나오거든요. 좀 더 나은 세상을 만든다 그러지 한 사람의 마지막 한 사람도 고통받지 않는
그런 세상을 만들겠다 이런 그지는 않거든요. 그렇게 큰 소원을 하진 않거든요. 그래서 제가 맨 처음에 이제 카톨릭 신자로서 그 사형선을 딱 읽었을 때 비웃었어요. 솔직히 말하면 좀 웃었어요. 웃으면서 아 어느 천년에 이걸 만드냐, 마지막 한 사람이 없을 때까지 어떻게 하느냐 이랬었어요. 근데 어느 날 제가 이제 명상을 하고 108배를 바치다가 그게 맞는 건지 모르겠는데 딱 느낌이 뭐였냐면 아 그 마지막 한 사람, 마지막 중생이 바로 나구나. 그러면 내가 성불을 하면 이 세계가 다 성불이 되는구나. 그 생각을 딱 느꼈어요. 그러면서 그게 이해가 되더라고, 사형선이. 그래서 이제 그거를 이제 그리고 나서 남편하고 얘기를 했거든요. 근데 남편이 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 물리에서는 여기에서 그러니까 이 하나가 이렇게 울리기 시작하면 전혀 상관이 없어 보이는 먼 지구의 반대 방향에 그 저쪽에도 같이 움직인다는 거예요. 그렇기 때문에 자기는 네가 이해한 게 자네는 맞는 것 같다고 그러면서, 그러니까 너가 만약에 예를 들어서 마지막 중생인 너가 만약에 거기서 성불을 하면 온 세계가 너로 인해서 성불할 수 있을 거다, 그런 얘기를 했을 때 제가 좀 이해를 좀 더 할 수 있었던 것 같아요. 그래서 지금 방금 선생님이 하시는 말씀을 들으니까 그때 남편하고 했던 대화가 좀 생각이 나서 저도 중간에 불교를 끼어들었어요. 믿는 자라고 했을 때 과학적인 입장에서 물교를 믿는다고 했을 때 사실은 최근 사건입니다. 저 개인적으로는 믿는다. I believe that. 그러니까 그냥 신뢰의 문제가 아니라 내가 믿을 수 있다라고 했던 게 이 지구상에 어딘가에 짝지어 짓는 게 있다라는 거예요. 물리적으로도 그게 증명이 돼요. 우리 애가 물리에 관심이 많고 물리를 했었는데 제가 모르니까 걔한테 많이 물어가면서 간신히 배워가지고 이걸 이해를 했는데 정말 이걸 이해하는 순간 소름 같은 게 끼쳤어요. 아까 보살님이 마지막 중생, 저는 굉장히 감동적으로 그 얘기를 들었는데 그 물리에서도 그게 증명이 된단 말이에요. 그 순간 저는 그래, 의줍자는 과학자로서 불교를 의심하고 회의하기보다는 이게 이제 믿을 만한 증거가 있잖아. 더 이상 믿게 됐어요. 개인적으로. 굉장히 개인적으로 오늘 이분 만나가지고 저는 개인적으로 아주 좋습니다. 나중에 개인적으로 좀 더 얘기를 해보고 싶어요. 네. 혹시 다른 분들이 저 물리학자 혹은 여기 임플란트를 전공하신 과학자한테 하시고 싶은 질문 있으면 또 하시고 반박도 하시고 그러시죠. 낭야보살님 어디 계세요? 예. 여기 청감가사님의 부인이신데 어제 처음으로 독참을 했거든요. 근데 스웨덴에 가서 이제 어려운 때를 보내면서 두 번 정말 힘든 상황에서 좌절하고 막 울부짖고 하다가 심경이 확 변화되는 그런 계기가 있으셨대요. 한 번은 너무 답답하고 괴로워서 아무도 없는 주차장에서 막 고함을 질렀대요. 그냥 그러면서 이제 뭔가 후련하고 통쾌하고 문제가 다 갑자기 해소해 버린 것 같은 그런 느낌이 있었다는 거예요. 또 다른 한 번은 이제 그렇게 이제 답답해하고 그러다가 아무도 없는 데서 또 창으로 빛이 쏟아져 들어오는데 그 순간에 그런 걸 느꼈다고 하시더라고요. 어떤 사람들은 이제 이 진리, 그 진리가 이제 무엇이 옳은가 이런 문제라기보다는 우리를 이 고통으로부터 건져주는 어떤 것으로서 추구하고 기다리고 갈망하고 하잖아요. 그거를 과학적인 방법이나 이성적인 방법보다는
그냥 삶 속에서 어떤 직관적인 그런 통찰이 확 열리면서 경험하는 경우가 많아요. 그게 사실은 조금 더 깨달음에 가까워요. 사람은 근본적으로 뭔가 알려고 하는 지적인 욕구 이런 걸 가지고 태어나잖아요. 그래서 이제 대부분 다 먼저 생각으로 이게 옳은가 저게 옳은가 이것이 알고 싶다 저것이 알고 싶다 하면서 이제 탐구를 해 들어가죠. 근데 그 생각은 되게 더디고 그 논리의 길이라는 게 전체를 보지 못하게 만들고 그 길로만 가게 만들고 길에서 본 풍경만 보게 만들어요. 그래서 부처님은 이 진리를 추구하는 길이 뭘 알아가는 그런 길이어서는 안 된다. 우리 안에서 눈이 뜨이는 길이고 그건 이제 뭐 반이성이라기보다는 이성을 초월한 전체적인 암에 길이어야 한다. 그걸 깨달음이라고 이제 표현하시기도 했죠. 그렇게 말씀하셨고, 그러니까 이제 그런 길로 갈 때 너무 지적인 생각, 이성에 의존하는 그런 길로만 탐색을 해본 사람은 오히려 조금 전환이 힘들 수도 있어요. 예를 들어 데카르트 같은 사람이 모든 것에 대해서 다 회의를 해봤잖아요. 근데 결국에 이제 결론은 이 회의하는 자 이것이 있다는 것은 회의할 수가 없는 거구나라는 거였어요. 나는 회의한다, 고로 나는 존재한다 이렇게 결론을 내렸다고. 근데 이것도 추론이에요. 그러니까 그 회의하는 자, 생각하는 자, 이성적으로 막 뭘 알려고 했던 자, 그게 무엇인지를 깨달아 버려야 하는데 계속 이것저것 회의하고 추론하고 하다가 이 회의하는 이 자가 있다는 것만은 부인할 수가 없구나 하고 그냥 논리적으로 연역하는 것이라고. 그렇게 해서는 깨달음이 일어나지가 않아요. 그러니까 지금 이제 물리학자 한 분, 또 여기 이제 임플란트 전공한 과학자 한 분이 그렇게 이제 그 알매 길에서 대상 세계 것들을 연구하고 하다가 이제 부처님이 그런 알매 길에서가 아니고 또 이제 보통 우리가 뭘 안다 하는 거는 대상적인 지식을 아는 거잖아요. 이 대상적인 풍광이나 소리나 이런 걸 보고 듣고 하듯이 이렇게 대상에 팔려 있던 마음을 거두어 가지고 보는 자, 듣는 자, 아는 자 그것을 꿰뚫어야 한다고 말씀하셨는데 그런 부분에서 이제 어떤 계기에 전환을 이루고 이제 이거를 그러니까 그 전에는 물질적인 대상을 두고 연구하다가 이제 그걸 보고 듣고 알고 하는 이것을 알아야 되겠구나 하고 이제 마음이 돌이켜지면서 불문에 들어오고 부처님이 이거를 깨달으신 거구나 하는 그런 확신을 이제 가지게 되신 것 같아요. 그러니까 이거는 그냥 막연히 약간 믿기지 않는 어떤 것을 강요받아서 그냥 억지로 받아들이는 그런 믿음이 아니고 어떤 그 통찰이에요. 직관적인 통찰. 여기에 뭔가 있는 것 같다. 이게 이제 확연하게 부처님처럼 깨달아지지 않았다고 하더라도 그 내적인 전체적인 알매에 대한 그 흐름이 밖으로 가다가 이제 안으로 돌이켜지는 그런 사건이라고. 이건 아주 뜻깊은 것이고 반가운 일이 아닐 수 없습니다. 우리 절에도 이제 추상거사님이라든지 과학적인 그런 탐구를 계속해온 많은 학자들이 있고 또 대부분의 요즘 사람들은 다 학교에서부터 이렇게 이제 대상으로서의 지식을 배우면서 이 알매 길을 걸어왔기 때문에 그 전환이 상당히 힘들어요. 근데 선은 이제 처음부터 이분 안에 들어오려면은 문자를 버려라, 아르마리를 버려라 이렇게 요구하기 때문에 옛날 사람들처럼 마음이 이제 순수하고 직관적이고 그러지 않아서 이 현대적인 교육을 받고 사는 사람들은 다 조금 어렵기는 하죠. 그렇지만은 어떻든 우리가 이 어떤 계기에 진짜 알아야 될 거는 바로 이것이로구나. 밖의 것들, 대상적인 것들 이런 거를 아는 건 그냥 지식에 불과하고 엄밀히 이야기하면 내 안에 그냥 망상, 이 마음 자체를 아는 것이 아니고 마음이
이래저래 생각해 나가는 거, 그걸 그냥 따라다니는 길일 뿐이지. 이제 알 걸 알았다, 궁극적인 걸 알았다, 그런 이제 전체적인 통찰에는 이르지 못하겠구나 하는 그런 각성이 다 필요한 것 같아요. 그런데 이제 이 두 분이 이제 그 지적인 삶의 길에서 그 끝에 가서 이제 마음을 돌이키는 것을 우리가 보면서 아, 부처님이 정말 맞구나. 우리가 또 아르마리 그리고 생각 이런 데 의존해서 살아가는 이런 방식을 바꾸고 부처님처럼 눈 뜨는 길로 가는 것이 맞구나 하는 확신을 우리도 더 강하게 가질 수 있다고 생각이 듭니다. 더 질문 있으시면 하시고 또 다른 질문 하셔도 되고요. 아까 그 랑야보살님 얘기를 조금만 제가 더해서 정리하자면 그 빛이 쏟아져 들어오는 그 순간의 그런 체험은 이 대상 세계라고 생각했던 그 세계가 나의 내면과 하나가 되는 그런 체험이에요. 우리가 이 세계를 객관적인 내가 있든 없든 언제나 존재하는 시공간이라고 생각하고 항상 그렇게 보고 살잖아요. 그러니까 이 세계 속에 사는 나는 아주 보잘것없고 잠시 있다가 사라지는 물거품과 같은 그런 존재로 느껴진단 말이에요. 그러니까 삶이 참 너무 버겁고 또 이유도 알 수 없고 막막하고 그런 데서 이제 항상 짓눌려 가지고 이 자아가 힘들게 살거든요. 근데 부처님이 무와 연기를 말씀하셨잖아요. 나가 없는 것이고 모든 것이 다 연기하는 것이고 내가 없다면 이 세계와 나가 둘이 아니에요. 하나란 말이에요. 그러니까 그런 것이 이제 어떤 순간에 통찰이 돼야 되는데 우리가 이제 그 자연계의 어떤 것을 보는 순간 그렇게 큰 통찰이 순식간에 일어나기도 하고 그 정도가 아니어도 대부분 사람들은 그냥 하늘을 본다든지 흘러가는 물을 본다든지 혹은 뭐 저 들판에 있는 나무 한 그루를 본다든지 그럴 때 이상하게 편안하잖아요. 내가 저것과 무연하지 않고 내가 저걸 볼 수 있다는 것 그 자체에 조금 안도한다고. 대부분 사람은 어떤 자연을 대할 때 마음이 좀 편안해지고 이 삶의 어떤 그 흐름과 일치하는 느낌을 가지거든요. 이게 큰 위안을 주기도 하고 이 사는 것이 이렇게 막 괴롭고 두렵고 막 하지 않게 마음을 누그러뜨려 준다고. 그러니까 그것도 이제 큰 깨달음 같은 건 아니지만 대부분의 사람들 안에 이미 이제 자연과 더불어 하나이고 진리를 어느 정도는 알고 있고 안에 다 부처님과 같이 깨달을 수 있는 불성이 있고 그러니까 그런 걸 조금 확연하게는 아니지만 은연중에 느끼는 거예요. 근데 이제 아까 보살님이 그 빛을 보고 그렇게 마음이 갑자기 아무 이유도 없이 맥락도 없이 갑자기 전환되는 같은 그런 체험을 하는 거 이런 거는 이제 조금 더 전체적으로 내 그 의식 구조가 바뀌는 거예요. 안팎이 따로 있지 않고 나와 이 자연계가 분리되어 있지 않다는 그런 느낌을 훨씬 더 확연하게 받아들이게 해주는 거죠. 그리고 또 고함 지르면서 이제 뭔가 후련해졌다고 하신 거는 이 세계가 나와 더불어 하나가 둘이 아니고 모든 것이 다 연결되어 있다는 거는 무아잖아요. 근데 그 무아도 하나의 결론이고 개념이면 이건 진짜 진리가 아니라고. 내가 없는 것만도 아니거든요. 다 중생들은 내가 있다고 생각하니까 부처님이 그 유아의 잘못된 견해를 깨버리기 위해서 무아를 말씀하셨지만 그 무아가 나도 없고 너도 없고 아무것도 없다. 그냥 거기서 끝나는 게 아니란 말이에요. 그 속에 사실은 실제로 존재하지 않지만 그럼에도 불구하고 나라고 할 수 있는 나의 본성이 없는 것만이 아니라고. 그래서 이제
대부분 다 이제 나도 없고 뭐 이 세상도 다 무상하고 막 이런 부정적인 생각만 계속하다 보면, 그리고 불교가 뭐 그런 거라고 알고 그렇게 이제 믿고만 있으면 되게 염세적이고 무력감만 느끼고 그러기가 쉽잖아요. 근데 또 이제 한편으로는 우리가 자아의 그 무력감을 느끼면서 언제나 이렇게 답답하고, 그리고 자기가 언젠가 또 죽을지 모른다는, 사라질지 모른다는 그런 두려움 속에서 힘들어하다가 이제 자기 안에서 그 고함이 쏟아져 나오면서 자기 안에 뭔가 참 자기 혹은 에너지 그런 것이 이렇게 분출되어 나오는 걸 느끼면서 아 이게 있었구나. 그러니까 무아만이 아니고 이렇게 보잘것없는 나만이 아니고 무엇인가가 있구나 하는 그런 통찰이라고. 그러니까 우리가 불교를 모르고 또 그런 구도를 의식적으로 하지 않아도 살면서 다 조금씩 그렇게 이제 마음이 진리에 개합되어 가는 것 같아요. 조금 이제 그냥 정신없이 이 삶의 흐름에 휘말려 가지고 그냥 그렇게 살아가기보다는 그래도 조금은 정신 차려서 자기 존재를, 그리고 이 삶을 살펴보려고 하고, 그리고 또 이 삶이 무의미하고 괴롭고 하다면 여기서 벗어나려고 하는 그 의지를 놓치지 말고 늘 지니고 살아가고 하다 보면 크든 작든 그런 그 깨달음의 계기, 이건 항상 우리를 찾아오고 있고, 또 어쩌면 우리가 구하는 것보다 더 간절하게 우리를 기다리고 있는지도 몰라요. 그렇게 살아가시면 좋겠습니다. 자, 질문하셔요. 저도 과학을 가리키면서 한 31년 부산에서 그 교사 생활을 하다가 명퇴를 했는데, 저는 과학을 가리키면서 거사님하고 다르게 너무 이 아인슈타인이 말한 거라든지 이런 게 모두 불교하고 너무 이렇게 맞아 떨어지는 것 같아가지고 너무 과학적인 종교라고 생각을 했었습니다. 그래서 이제 시간이 많아지고 자유로워지면서 코로나 때문에 계속 벼르고 있다가 못 오다가 이제 1월 선수련부터 해서 4월 봉화 갔다가 어제 너무 영광스러운 번명까지 받게 되었습니다. 반갑습니다. 저는 연화라고 합니다. 제가 스님께 드리고 싶은 질문은 학생하고 상담할 때의 상담과 스님하고 저희들이 할 때의 독참은 어떤 점이 차이가 있는지, 보통은 상담을 할 때는 어떤 내담자 학생에 대해서는 이렇게 같이 이렇게 대화를 나눈 내용이 절대 심리 상담 비밀이, 같은 거 말씀하시는 거예요? 예. 절대 비밀이 원칙이거든요. 아 예. 네, 그런데 스님께서는 4월에 제가 그냥 스쳐 지나가는 말로 제가 너무 화두 이 답을 찾고자 하는 이런 간절한 마음 때문에 그냥 제가 노래 가사를 스님께 읊어드리겠다고 했는데 자담 시간에 하세요. 그래서 내가 그건 아닙니다 하면서 막 그랬는데 갑자기 시키셔가지고 제가 4월에 그냥 슈퍼스타가 돼가지고 거기 완전히 막 노래까지 부르고 어찌 저 평생에 그렇게 떨어본 적은 없습니다. 마이크를 내리는데 손이 덜덜덜덜 떨리고 막 했었는데 독찬과 학생의 개인 상담과는 어떤 차이가 있는지 여쭙고 싶습니다. 전 상담에서 모든 게 다 비밀이라는 걸 처음 들었어요. 잘 몰랐어요. 그리고 이제 스님한테 이제 사람들이 무슨 질문을 하거나 개인적인 사정을 털어놓아도 그걸 꼭 비밀을 지켜야 된다 이런 생각을 잘 못했어요. 제가 편지를 쓰면서 정말 제가 정말 이 사적인 얘기니까 안전히 부탁할 텐데 공개하지 말아주십시오라고 그랬는데 어느 날 그날 저희들 늦게 왔는데 아침에 딱 들어오는데 공양하는 보살님이 편지 주인공이세요. 우리 현님은 절대로
비밀이 없습니다. 얘기하지 마세요. 아, 그러면 가장 큰 차이점은 절대 비밀의 원칙은 없고 모든 공개적인 이렇게 모든 독참 내용을 모두 공개한다는 말씀이십니까? 아, 알겠습니다. 그러니까 비밀로 꼭 지켜야 된다고 생각하면 지키긴 지켜요. 근데 이제 제가 그 약간 거짓말은 잘 안 하거든요. 그래서 이제 그런 내용이 공개돼서 그 사람이 조금 이제 창피하거나 억울하거나 그럴지도 모른다 이런 생각은 들어도 어쨌든 뭐 그 사람한테는 너무나 진실한 거고 속에 있는 얘기고 막 그런데 그게 이제 공개돼서 다른 사람들이 그걸 듣고 큰 도움을 받을 수도 있고 감동해서 사람이 변할 수도 있고 그러면은 그건 공개되어도 좋다고 생각하는 거예요. 태어나서 그렇게 놀란 적은 처음이었습니다. 근데 여러분들이 이제 잘 지켜야 될 비밀이 있는데 독참하고 나서 나 이거 다 말았다, 나 맞게 대답했다, 뭐 이런 얘기를 주위 친구나 다른 사람들, 가족들한테 하지 않아야 돼요. 아무리 가까운 사람이고 또 내가 이제 이 수행길에서 도움을 주고 싶은 사람이라고 해도 내가 그 안 것을 그냥 바로 알려줘 버리면 그 사람이 스스로 참고해서 이렇게 깨달았을 때 그 폭발력 이걸 낼 수가 없어요. 답을 미리 알아버리면 그냥 이렇게 그 풍선을 바람을 불고 불어서 이제 완전히 그냥 끝까지 다 바람이 들어가가지고 빵빵해지다가 이제 더 견딜 수 없으면 풍선이 터지잖아요. 그렇게 돼야 되는데 이제 막 풍선을 불고 있는데 막 주물주물 눌러가지고 터뜨리려고 한다든지 혹은 바람을 빼버린다든지 그렇게 하면은 터질 수가 없다고. 그러니까 자기 스스로도 화두를 이제 참고하고 있는데 누가 그 답을 가르쳐 주려고 하면 귀를 막고 도망가라는 말이 있거든요. 그러니까 그렇게 해가야 되는데 다른 사람 공부까지 그렇게 잘못되게 만들면은 안 되겠죠. 그러니까 다른 거 가르쳐 주는 것은 친절하고 고마운 일인데 이 화두에 답을 가르쳐 주는 거 이거는 아주 치명적인 거니까 그 사람의 그 수행의 생명을 끊어버리는 일이라서 너무 이렇게 심각한 일이거든요. 그러니까 절대 그렇게 하지 말고 아예 그런 얘기를 하지 않는 게 좋아요. 공안에 대해서는 아무리 도반들끼리 하는 법담이라고 해도 그런 얘기 가지고는 하지 않는 게 좋다고. 그리고 자기가 그 답을 안 것 같아도 그거를 꼭 이제 그 질문을 화두를 주신 스승에게 가서 그 답을 얘기를 해야지 막 다른데 이제 막 떠들면 그게 나중에 보면은 엉터리일 수도 있고 알았다고 해도 바르게 알았다고 해도 다른 사람한테 가르쳐 주는 것이 도움이 안 되고 그러니까 이 독참에 관한 하는 완전히 비밀을 잘 지키셔야 돼요. 그래서 이제 이렇게 차담하는 자리에서는 편안하게 이제 같이 공유할 수 있는 질문 이거를 하시라는 거예요. 이런 것도 많이 도움이 되거든요. 네. 저는 어저께 법명을 받은 낭냐 랑냐라 해야 됩니까? 낭냐. 낭냐. 예. 예. 랑은 달 밝은 달 밝은. 그런 뜻이고 야는 들. 들은 그냥 우리 눈에 보이는
저 들판을 의미하기도 하는데 보통 들이라고 하면 야라고 하면 사람들이 논밭으로 만들거나 이렇게 마을이나 집 같은 걸로 그렇게 만들지 않은 땅을 이야기하거든요. 산이나 강도 아니지만 이렇게 이제 사람 손길이 닿지 않은 자연 그대로의 야생의 그런 땅을 들이라고 한다고요. 그러니까 우리가 돌아가려고 하는 것이 본래 자기이고 본래 자연이에요. 그러니까 랑야는 이 마음 광명이 이 세계를 비추고 있는 마음 광명에서 있는 그대로 드러나는 세계 이런 뜻이에요. 랑야라고 하고요. 저기 청감 거사님하고 짝이고요. 처음 왔어요. 그리고 불교 행사에도 처음이고요. 독청하는 것도 처음이고 스님하고 대화하는 것도 처음이었고 그랬었습니다. 근데 이제 제 마음에 있는 저는 원래 처음에 말할 때 울면서 얘기를 해요. 그리고 조금 있으면 괜찮아져요. 이해하시고 들어주시면 되고요. 저희가 한 스웨덴에서 20년 제가 넘게 사는데 살았다가 왔는데 외국 생활이라는 게 참 어려워요. 마음적으로도 많이 어렵고 그랬는데 조금 전에 스님이 말씀하신 그 내용은 저희 남편이 몰라요. 비밀로 스님한테 외우셨네요. 또 비밀을 말씀해 주시는 거고 정말 남편한테는 말을 안 하는 소리인데 이제 제가 그 마음에 담아둔 소리를 그냥 스님께 말씀 어떤 건지 그냥 말씀을 드린 거예요. 근데 고맙습니다. 그래도 처음에 제가 너무 힘들 때 얘들 학교를 보내고 나서 저만의 공간은 그때 남편이 집에 있을 때였으니까 저만의 공간은 차 안에밖에 없었어요. 집 주차장이 있었고 그다음에 집 주차장 차고 이제 거기 차를 딱 세워놓고는 그 나만의 공간은 차라는 안에밖에 없었어요. 근데 이제 며칠을 막 이제 그 안에서 울고 나와요. 울고. 근데 어느 날은 이제 막 가음을 지르고 울고는 이렇게 있는데 차 창밖으로 이렇게 햇살 같은 게 들어오는데 너무 그 불빛이 너무 이쁘고 그것을 한 몇 초 동안 받고 있으려니 마음이 갑자기 후련하고 행복감 마저 들더라고요. 어머 이건 뭐지 하는 생각도 들었고 그걸 제 가슴 속에 그냥 간직하고 있었어요. 근데 이게 뭐지 하는 생각으로 이제 많은 시간을 지났는데 가끔 그 생각을 하다 보면은 저희 엄마가 이제 돌아가셨어요. 저는 막내였기 때문에 그리고 스웨덴에서 오래 떨어졌었기 때문에 항상 엄마가 보고 싶고 엄마도 이제 저를 그리워하고 하셨겠죠. 근데 이제 돌아가셨으니까 엄마가 도와주시나 하는 그런 생각도 들었었어요. 그때마다 생각이 날 때마다 엄마가 나를 도와주시나 하는 그 마음을 항상 참고 살았어요. 그 엄마 고마워 이러고 살았는데 그런 뭔가가 있겠지 하고 살았었어요. 근데 그러고 나서 이제 남편이 먼저 한국에 오시고 그다음에 이제 제가 왔는데 남편도 그동안에 이제 어려웠죠. 힘들고 어려웠으니까 저도 이제 이런 말을 툭 터놓고 할 수도 없는 상황이고 이제 그랬었고 근데 이제 자기도 이 상황을 극복하기 위해서 이제 부처님을 찾은 계기가 됐고 부처님을
찾는 과정에서 저분은 항상 무슨 말을 있으면 이제 저한테 하는 거예요. 항상 해요. 뭐 속마음에 있는 얘기도 다 하고 이제 그러는 분이라 찾는 과정을 전부 다 이제 저한테 다 공유하는 거예요. 공유. 공유하다 보면 한 저는 반은 흘려요. 저렇게 세심하게 할 수 없으니까 한 반은 흘리고 가는데 지금 와서 이렇게 생각해 보니까 그때 그 마음이 그러니까 부처님이었구나 그 마음 생각이 들고 왜냐하면 내 마음 안에 부처님이 있다. 모든 생명 안에는 다 부처님이 있다. 그런 말에 영감이 얻어가지고 그 마음이 내 속에서 나왔구나 하는 것도 얼마 전에 좀 알 수 있는 것 같아요. 그리고 단박에 오늘 아침에 제가 생각이 드는 거는 이제 어저께부터 그 예불을 들 때 절을 하잖아요. 근데 이제 여기 온 거는 너무 괜찮다. 나를 찾는 계기가 되고 너무 분들도 너무 좋으시고 너무나 행복하다 이런 생각이 들었는데 또 하나 이제 문제점이 생긴 거예요. 이제 예불을 들 때 절을 하는 거. 난 절을 그렇게 익숙하지가 안 하고 제사 때 그러니까 저희 시댁에는 제사를 지내시는 분인데 절을 할 때는 그냥 난 이거는 우리 엄마한테 하는 절이야. 솔직히는 그래요. 이거는 나 우리 아버지한테 하는 절이야. 나 이런 식으로 마음속에 그것만 담아놓고 그냥 이렇게 했어요. 그것도 미안하고요. 캐톨릭이지. 근데 그거는 이제 자기 조상님들한테 미안하고 그렇지만 내 마음속엔 그렇게 했고요. 그래 어저께도 예불 들면서 이제 부처님께 전을 해야 된다고 하는 그 모습을 뵙고 제가 진짜 절을 하는 게 맞나? 뭐지? 나 해야 되니? 하고 그냥 주위에서 하시니까 이제 했을 뿐이에요. 솔직히 말해서 그렇게 했을 뿐이에요. 근데 오늘 아침에 일어나서 맨정신으로 행선을 했잖아요. 근데 행선을 한 20분, 21분인가 한 것 같아요. 하면서는 곰곰이 생각을 해봤어요. 그 부처님 앞을 지나갈 때 이렇게 하면서 이렇게 쳐다보고 또 지나가고 쳐다보고 그래 맞아. 이거는 예불을 할 때 이거는 나한테 하는 거야. 이것 또한 나한테 하는 거야 하는 생각이 들었거든요. 근데 그게 맞는지 그 상한테 절을 해도 하는 게 진짜 나한테 그게 하는 건지 저는 그게 궁금해요. 네, 아주 맞는 말씀이고 또 진짜 절을 제대로 하신 거예요. 불상을 모시게 된 것이 이제 부처님 살아계신 동안에도 사람들이 이제 부처님을 항상 뵐 수가 없고 다 부처님을 뵙고 싶어하고 그리워하고 그러는데 그래서 이제 부처님이 어떤 때는 이제 그 화신 그러니까 분신을 놔두신다고 하죠. 그러니까 여기서 분명히 사람들한테 설법하고 있는데 누가 정말 어려워하고 간절히 부처님을 찾으면 부처님이 거의 나타나시는 거예요. 분신으로. 그러니까 부처님이 가진 6가지 신통이 있는데 그 중에 하나가 몸을 자유자재로 하는 거예요. 벽을 뚫고 지나가기도 하고 공중에 떠오르기도 하고 물속에도 들어가고 다른 세계로 순식간에 가시기도 하고 그리고 몸을 여러 개로 이렇게 만들어서 다른 중생을 만나서 가르치시기도 하고 이런 게 분신이거든요. 그런 게 신족통이에요. 근데 어쨌든 한 번은 부처님께서 이제 부처님을 낳으시고 1년 만에 돌아가신 마야 부인 그러니까 부처님의 어머니를 만나러 저 도솔천으로 가신다는 거예요. 가서 만나서 이제 설법을 해주시려고. 그러니까 이제 제자들이 거기 가면 얼마 만에 오시냐고 하니까 가서 설법만 하고 오셔도 몇십 일이 지난다는 거예요. 그래서
그동안 너무 부처님이 그리울 것 같다고 하니까 부처님이 머리카락하고 손톱 깎은 거를 여기다 남겨놓고 갈 테니까 이걸 보고 나를 생각하라고 하셨어요. 그것도 이제 뒷사람들이 오늘날의 사람들이 생각하면 약간 너무 심한 거 아닌가 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 근데 그 사람들 그 이제 부처님을 너무나 공경하고 좋아하고 했던 사람들의 심경 이걸 조금 생각할 필요가 있어요. 그러니까 그런 사람들의 심경을 부처님이 큰 자비심으로 그렇게 이제 헤아려서 조금이라도 너무 그 부처님 안 계신 그 느낌이 너무 적적하고 또 아쉽고 그러지 않도록 그렇게 해주신 거죠. 마치 이제 우리가 어디 멀리 떠나야 되는데 가족들이 나를 이제 너무 보고 싶어 할 것 같으면 옛날에는 뭐 전화도 없고 화상 통화도 못 하고 그럴 때는 사진 같은 거라도 남겨놓고 가잖아요. 그런 거하고 비슷한 거예요. 그래서 이제 사람들이 그렇게 이제 부처님의 남긴 머리카락이나 손톱을 그렇게 이제 공경하고 그걸로 이제 위안을 삼고 했는데 나중에 이제 부처님이 열반이 드시고 나니까 이제 부처님 아주 볼 수가 없잖아요. 이제 그걸 위해서 부처님이 또 남기신 게 사리예요. 사리는 이제 원래 인도 말로는 유골이라는 뜻이래요. 근데 그냥 돌아가신 분의 유골 이걸 의미하는 게 아니고 수행을 이룬 사람들이 이룬 그 법이 이 몸과 이제 일치되어 있다가 몸을 다 태우고 나면 구슬로 맺히는 거예요. 그런 사리가 이제 부처님의 경우에는 8섬 너 말이 나왔다고 하거든요. 어마어마한 양이죠. 부처님 몸보다 훨씬 많은 사리가 쏟아져 내린 거예요. 그래서 그 부처님의 사리를 보고 사람들이 이제 부처님을 생각하는 거예요. 그리고 부처님을 정말 이제 생각하는 사람, 부처님을 보고 싶어하는 사람은 사실은 부처님의 법을 보아야 돼요. 그 법을 보는 자가 열애를 본다. 그런 말씀도 부처님이 하셨잖아요. 그 이제 진짜로 부처님이 남기신 것이 부처님의 사리가 아니고 부처님의 법이다. 이렇게 아는 사람들은 부처님의 그 법을 참고해서 깨달으려고 이렇게 수행을 해야 된다고. 그래서 이제 진짜 부처님을 뵙고 또 진짜 부처님이 뭘 가르쳐 주셨는지 그걸 자기 스스로 그냥 알고 이해하는 것이 아니고 그거를 자기 안에서 정말 증득을 하고 그렇게 해야 이제 진짜 부처님을 만난 것이고 부처님을 안 것이고 부처님과 하나가 된 것이고. 근데 그렇게 이제 자기 안에서 증득한 법은 뭐 부처님이 하신 말씀 이런 것을 밖에서 받아들이는 것이 아니고 자기 안에서 발견하는 거예요. 그리고 나 자신 혹은 내 안에 본성이 바로 부처님이 깨달으신 그 불성이로구나. 이것이 이제 진짜 부처님의 마음이고 부처님의 법이고 그리고 부처님의 참 몸이로구나. 이렇게 깨닫는 거예요. 그러니까 이렇게 보면은 진짜로 부처님은 내 안에 참 나라고. 그래서 이제 우리가 부처님께 절할 때도 이렇게 절을 한번 하고 나서 이렇게 이 이마하고 땅하고 사이에 손을 합장해서 이렇게 대잖아요. 고두례라고 해요. 이것이 이제 내가 지금 절하지만 처음에는 이제 양족존을 하거든요. 그러니까 부처님은 두 가지를 완전하게 구비하신 분, 지혜와 자비를. 그러니까 이 세상에 가장 완벽한 인격이 있다면 지혜와 자비가 완성된 분이에요. 뭐 어디 성경이나 이런 데 봐도 신도 그런 모습이 아니거든요. 정말 완전한 자비심을 갖추었다면 아까 주안나 보살님 말씀하신 대로 마지막 중생까지 다 구제할 마음을 끝까지 버리지 말아야지 자기 말 듣는 사람만 천국에 구원하고 그렇지 않은 사람은 지옥에 던져버리고 그럴 수가 없다고. 그러니까 그런 자비심을 완전히 갖추신 분이 부처님이고 그리고 그 마음이 내 안에 있는 거예요. 뿌리가. 그래서 그 지혜와 자비를 갖추신 가장 높으신 분, 위 없는 분한테 이제
이렇게 손을 받들어서 그분의 발을 여기 내가 받들어서 이렇게 모시는 느낌으로 양쪽손을 하는 거예요. 그 다음에 이제 이렇게 고수례를 한다고. 이거는 그 부처님이, 저 위대한 부처님이 밖에 있는 다른 분이 아니고 바로 나의 본성이라는 거, 이게 하나라는 그런 것을 확인하기 위해서 고두례를 하는 거라고. 그러니까 진짜 절하는 사람은 그렇게 자기 안에 참 부처의 절을 하는 거지, 저 석가모니 부처님이나 아미타 부처님 혹은 여기 돌 혹은 뭐 쇠붙이로 만든 이 불상, 우상한테 절하는 게 아니라고. 그러니까 그걸 통해서 진짜 부처님한테, 내 안의 부처님한테 절하는 것이에요. 그러니까 그런 맥락을 알고 절하면 저게 하나도 이상하지가 않고, 저걸 이제 뭐 우상숭배냐 어쩌고 하고 막 하는 사람들이 너무나 유치하고 불쌍해 보이죠. 종교적인 갈등 이런 거를 이제 가끔은 집에서도 겪고 또 세계적으로도 문명권이 충돌하는 그런 전쟁이라든지 갈등 이런 걸 많이 보고 하는데, 이 종교의 길은 믿음의 길이어서는 안 돼요. 믿음은 출발점이에요. 그러니까 과학에서 이제 어떤 연구를 할 때 먼저 가설을 세우잖아요. 이럴지 모른다. 그래서 이제 그 가설이 맞는지 안 맞는지를 검증하기 위해서 실험하고 관찰하고 계속 그걸 반복하고, 그래가지고 이제 완전한 증거들을 찾아가지고 그렇다라고 이제 결론을 내리는 거잖아요. 그렇게 증명해내는 거예요. 그러니까 처음에 이제 가설 세우는 거는 그게 확실하다고 그냥 주장하는 게 아니고, 그럴지 모른다라고 우선 이제 세워두고 그걸 검증하기 위해서 우선 믿어보는 거예요. 이거 마치 이제 어떤 사람이 사막에 살고 있는 사람들한테 여기서 멀리 나가면 오아시스도 있고 전혀 사막이 아닌 정말 좋은 세계가 그냥 펼쳐져 널려 있다, 그러니까 그곳으로 가는 게 좋다, 그렇게 말할 때 그 사람 말을 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있을 거 아니에요. 근데 거기서 벗어날 수 있는 사람들은 우선 믿는 사람들이라고 다 벗어나는 건 아니지만 믿는 사람들이 따라 나설 것이고, 끝까지 가보면 그 길 안내하는 사람이 안내하는 대로 바른 길로 잘 가보면은 정말로 거기서 벗어날 거란 말이에요. 그렇게 이제 이 사람 말이 틀렸을 수도 있지만 맞는 것 같으니까, 혹시 맞을지도 모르니까 믿어보는 거라고. 그러니까 그건 속을 것에 대한 이 위험성, 이걸 감수하는 거예요. 그러고서 이제 가가지고 자기가 정말 제 발로 그 사막에서 벗어난 정말 좋은 땅에 이르러 봐야 이게 이제 증명이 되는 거잖아요. 그러니까 그 증명이 되는 것, 그리고 거기 자기가 일어나가지고 정말 그 고통, 목마름에서 벗어나게 되는 것, 이것을 목표로 한 것이어야지 믿음이 그냥 이걸 믿고 그냥 여기 주저앉아 있어라 이걸 믿고 그냥 위안을 삼아라, 그렇게 해서 강요된다면 이건 너무나 불행한 일이에요. 종교가 그렇게 이제 믿음만을 강요한다면 이건 정말 사람을 구원하기가 힘들어요. 오히려 다른 믿음을 가진 사람들하고 충돌하게 만들고, 뭐 전쟁이라든지 뭐 인류 사회 수많은 그런 불행 뭐 이런 것만 일으키고 말지. 그러니까 우리가 기독교라든지 천주교 혹은 이슬람교 혹은 뭐 저 힌두교나 뭐 다른 지역의 이제 소소한 종교들 막 이런 것 속에서 불교도 하나의 그냥 종교다. 그러니까 다른 종교들은 어떤 신을 믿으라고 하는데 불교는 부처님을 신 대신 믿으라고 하는구나. 다른 종교는 뭐 믿으면 천국 간다고 하는데 불교에서는 뭐 어디 극락 간다고 하는구나. 그렇게 막 이렇게 비교하고 이제 이렇게 연결시켜 가지고 불교도 뭐 그냥 그런 종교로구나 이렇게만 생각하면 안 돼요. 이거는 실험을 위한 그 가설 같이 그냥 한번 믿어보는 거. 분명히 이제 믿음이 중요하긴 해요. 그래서 화엄경에서 이 믿음이 모든 공덕을 낳는 어머니라고 했거든요. 그러니까 공덕은 열반이라고 하는 좋은 결과란 말이에요. 근데 그걸 결국은 이제 이 출발점에서 믿음을 내야 거기 이룰 수 있으니까 어머니라고 한 거라고요. 근데 이 믿음에만 그치면은 사람 사이 분란이라든지 내 안에 끝까지 이렇게 이게 증명되지 않았기 때문에 일어나는 회의, 이거를 막을 수가 없다고. 그러니까 불교가 그렇게 이제 열반으로 가는 길을 제시하고 있는 점,
그리고 그 길로 우리가 가서 그 진리를 그냥 믿고 있는 것이 아니고 증득해서 자기가 확인해야 되는 그런 가설 같은 걸로서 이 가르침을 베풀고 있다는 것을 주목해야 된다. 그러니까 이 점에 이제 불교의 그 특징이라고 할까, 그 다른 믿음의 종교들하고는 비교할 수 없는 우위가 있는 거예요. 그러니까 굳이 막 개종해라, 뭐 이제 그래도 집안에 종교가 같아야지. 남편이 불교 공부한다는데 너는 성당에 다니고 있으면 되겠느냐, 뭐 이렇게 싸움이 되면 안 되지만 불교의 이런 측면을 잘 얘기해보고 생각해보고 해가지고 이걸 한번 시험 삼아서 같이 검증해보게 수행해보는 건 아주 좋은 일이라고. 근데 어떻게 그렇게 혼자 잘 찾아오시네요. 스웨덴에서 막 그렇게 그런 체험도 하시고 또 여기 와가지고 절하다가 아, 나한테 절하는구나, 어떻게 그런 생각이 들까요? 이게 다 선근이 있어서 그래요. 어떻든 간에 과거에 이제 닦은 바가 있고 느낀 바가 있고 깨달은 바가 있어서 자연스럽게 그런 게 발현되는 거죠. 제 생각에는요, 청감 거사님이 저를 잘 인도를 하셔가지고 네. 화선 파두드는 법, 그다음에 참선하는 법, 네. 그다음에 책 보지 마라. 거기서 저 책 보면 혼나야. 책 보지 마라. 그리고 잘 인도를 해주세요. 네. 네. 우선 말씀 조금 해보세요. 저는 이제 말씀드리 뭐 그러니까 제가 그림을 그리다가 그러니까 제가 부처님에 대해서 전혀 알지 못하고 있었어요. 근데 제가 말씀드리기 좀 그렇긴 한데 제가 어느 순간 그러니까 갑자기 그러니까 여행을 가게 되었어요. 애가 가족들이랑 여행을 갔는데 갑자기 귀가 먹먹한 거예요. 그래가지고 감기인가? 이렇게 생각하고 수영장에서 그러니까 수영을 계속하고 근데 너무 몸이 안 좋은 거예요. 그래서 뭔가 이상하다. 그래서 강원도였는데 그 바이러스가 잘못돼가지고 진드기 바이러스 아니에요? 네? 진드기 바이러스? 아니요. 그런 건 아니고 저 하여튼 갑자기 물에 귀가 잘못됐어. 물의 귀가 바이러스? 그 뭐지 돌발성 난청이라고 해서 네. 근데 다른 분들은 금방 나았다고 하는데 저는 네 청력을 잃었거든요 한쪽. 그래서 네. 근데 제가 너무 힘들었어요. 그게 그래서 이거를 그 두통이랑 이명이 너무 심해가지고 이거를 극복을 해야 되겠다라는 생각을 하고 병원도 수십 군데 다니고 되게 굉장히 고치려고 노력을 많이 했는데 결국은 안 돼가지고 근데 그렇게 하다가 인터넷을 계속 보다가 뭐 수행이 도움이 된다고 그러더라고요. 그래가지고 제가 그때부터 절 수행을 그러니까 절하는 거를 계속 그러니까 운동 삼아 거의 한 거죠. 예, 그게 절이 뭐 좋다고 그래가지고 그러니까 전혀 관심이 없다가 절 수행을 하다가 네 부처님에 대해서 그러면 절이 왜 좋지 하면서 이렇게 궁금증으로 해가지고 부처님을 알게 되고 그 다음에
네, 그 계속 그 법문을 계속 인터넷으로 듣다가 제가 작년에 금강경 재작년인가 금강경을 읽었는데 금강경을 읽고 굉장히 도움을 많이 받았어. 네, 그건 말씀드려도 되나요? 네. 아, 네, 금강경을 읽고 저는 생각이 한꺼번에 사라지는 그런 경험을 했어요. 네, 네, 그거를 제 주위 사람들한테 얘기를 했는데 주위 사람들은 공감을 못하고 네, 그 금강경을 계속 권유를 해도 이해를 못하더라고요. 저는 제가 좋아서 그렇게 권유를 했는데 너무 이해하기 어렵다고 그러는데 저는 그런 순간이 갑자기 저한테 와서 저는 요즘에도 하루 종일 금강경 생각밖에 아니 솔직히 말씀드리면 금강경 생각밖에 하루 종일 생각이 안 나요. 네, 그 정도로 네 금강경에 지금 심취해서 살고 있습니다. 네, 그리고 근데 제가 혼자 수행을 하는데 좀 어려움이 있어서 점검차 스님께 오게 되었어. 네. 네. 네, 근데 그 한순간에 그런 생각이 사라진다는 느낌은 뭐랄까 이렇게 세상이 달라 보이는 그런 느낌이 있었거든요. 그래서 네, 금강경을 지금도 계속 네, 읽고 있어요. 네. 저분이 이제 생각이 사라지는 경험을 했다. 이 얘기는 그냥 생각이 끊어져서 멍한 상태가 됐다 그런 말이 아니고 우리 마음속에 그 식이 보고 듣고 느끼고 맛보고 또 생각하고 이 6가지 길로 계속 움직이잖아요. 근데 이것이 다 끊어져 버리는 것을 말해요. 그러니까 금강경에서 말하는 응무소주 이생기심이 되는 거예요. 마음이 자꾸 이제 이 대상을 어떤 것을 분별해 가지고 이건 이거다 저건 저거다 하고 마음속으로 계속 그 상을 만들거든요. 이름을 짓고. 근데 이제 금강경에 보면 뭐 이거라고 하면 그 이름이 그것일 뿐이지 그것이 아니다 그런 말씀이 계속 나오잖아요. 그런 게 이제 상이 사라져 버리는 그런 통찰을 얘기하는 거예요. 그러니까 그런 게 이제 순식간에 일어나서 이렇게 보고 듣고 하는 거 그리고 이거다 저거다라고 분별했던 상 또 내 안에서 실제로 이제 이런 생각 저런 생각 일어났던 거 이런 것이 다 끊어져 버리고 그냥 마음이 있는 그대로 있는 그리고 존재 전체가 하나로 통찰되는 그런 경험을 한 거예요. 그런 것이 금강에 또 어디 보면 일합상이라고 나온다고 모든 게 하나가 된 상태. 그러니까 화두를 들고 혹은 이제 다른 식으로 수행을 하다가 깨닫는다고 하는 것이 다 그런 체험이에요. 그러니까 부처님은 새벽별을 보고 별을 깨달음을 얻으셨다고 하는데 새벽별을 보는 그 순간 그전 같으면 이제 저건 별이고 나는 그 별을 보는 이 마음이로구나 나로구나 내 안은 여기 있고 저건 밖에 있는 거구나 이렇게 느꼈는데 이제 이게 다 허물어져 버리는 거예요. 저 별을 보는 것이 나예요. 저 별이 반짝이는 것이 나인 거예요. 세계와 나가 하나가 돼 버리는 거라고. 그러니까 그런 거를 이제 저 육조 해능 스님이 응무소주지 생기심 그 부분에 가서 이렇게 깨달으시잖아요. 그러니까 그렇게 하듯이 경을 보다가도 깨달을 수 있고 부처님이나 뭐 다른 수많은 조사 스님들처럼 자연의 어떤 것을 보는 순간 이게 깨달을 수 있고 그런 거예요. 그러니까 처음에는 망념 때문에
수행이 잘 안 되고 또 보고 듣고 하는 이 경계들에 팔려서 마음을 오롯이 이렇게 모아갈 수가 없고 그런 게 수행의 난점인데 이제 화두의 진의가 돈발하거나 혹은 집중이 순일하게 이루어져 가지고 일념이 되면은 이제 그런 이 어지러운 흐름 이것이 딱 끊어져 버리고 주객이 사라진 그 상태에서 마음 그 자체가 이제 확연히 드러난단 말이 통찰이 되는 거예요. 그러니까 그런 거를 뭐 어떤 사람들은 그냥 글 보다가도 그런 체험을 하고 어떤 사람은 그냥 아무 생각 없이 살다가 체험을 하고 어떤 사람은 또 화두를 들고 가다가 체험을 하고 막 그러지만 다 이제 같은 체험이고 그리고 나의 경우에는 어떻게 될까 이거를 굳이 막 생각하지 말고 화두를 어쩌다가 이제 듣고 참고하게 됐으면 계속 거기에 몰두해서 이렇게 가는 게 좋아요. 또 이제 뭐 어쩌다가 금강경을 보게 됐다면 금강경을 몰두해서 이렇게 보다 보면 그렇게 이제 큰 깨달음, 체험에 이르게 되기도 하고 또 뭐 절을 한다 그러면 절하면서 뭐 이런저런 생각하지 말고 절하고 있는 그 자체 거기 몰두해서 그냥 절만 하는 상태 이렇게 되면 좋아요. 근데 보통 우리가 절한다 그러면 저기 부처님 계시고 나는 절하는 놈이다 이렇게 생각하고 계속 그냥 힘든 걸 참고 이렇게 동작만 하고 또 마음속으로는 막 딴 생각을 하고 이렇게 되잖아요. 그래서 그 마음을 모으려고 이제 또 연부를 한다든지 혹은 뭐 한 가지 소원을 정해가지고 막 그걸 이뤄달라고 빈다든지 막 이렇게 할 수 있는데 그보다 더 높은 단계 그 절은 그냥 절만 하는 거예요. 그 절이 일심이 돼야 되고 진심이 돼야 돼. 그러니까 부처님한테 절하기 싫다 혹은 저 우상숭배 아니냐 막 이렇게 하는 것만 해도 자기 안에 아상이 있고 부처님이 밖에 있고 따로 있고 남이라고 생각하니까 그런 느낌이 일어나는 거잖아요. 근데 이제 어제 그제 수계식 할 때 했던 얘기인데 부처님 당시에 데바다타가 이제 부처님을 죽이기로 하고 자객을 보냈어요. 근데 한 명을 보내가지고 그 사람이 부처님을 죽이고 나서 잡혀서 이제 실토하면 자기가 꾸민 일이라는 게 들통날 테니까 두 명을 또 보내가지고 돌아오는 그 자객을 죽이게 한다고. 그리고 그 두 명의 자객은 또 네 명이 기다리고 있다가 죽이게 하고 네 명은 8명이 죽이게 하고 8명은 16명이 기다렸다 죽이게 해서 누가 죽였는 도대체 무슨 이 집단 살인 사건이 왜 일어났는지 캘 수 없게 이제 그렇게 꾸며가지고 자객을 보냈는데 첫 번째 자객이 가서 부처님이 머물러 계시는 곳이 응향각이에요. 그 응향각에 갔는데 부처님이 안 주무시고 밖에 나와서 거닐고 계셨다고. 근데 그 부처님을 보는 순간 너무 거룩하고 아름답고 압도되어서 팔을 들고 덤벼들어야 되는데 그 자리에 그냥 굳어 서가지고 움직일 수가 없었어요. 나중에는 이제 손을 덜덜 떨다가 칼을 떨어뜨려 버리고 그 부처님한테 절을 했다고. 그러니까 이런 절이 진짜 절인 거예요. 나오는 절이죠. 부처님을 타인으로 생각할지라도 정말 이제 부처님이 공경스럽고 나를 바치고 싶고 감히 저분 앞에서 내가 그냥 꼿꼿이 서 있을 수가 없으니까 자기를 던지는 거예요. 그러니까 그 마음이 진실한 마음이고 또 순수한 자기 포기라고. 그러니까 다 사람들이 이제 자기를 가지고 자기가 막 이렇게 저렇게 하고 또 자기 좋으려고 이런저런 짓을 하면서 살고 있잖아요. 근데 그 자기 때문에 다 힘들고 괴로운 거거든요. 자기를 버려야 이 뭐 다른 것에 대한 분별심이나 뭐 상 이런 것보다 아상을 버려야 이 존재가 다 하나이고 이것이 참 존재이고 이게 참 나라는 것을 깨닫는단 말이에요. 그러니까 누구나 다 그 자기라는 것을 버려야 되고 어떤 때는 버리고도 싶은데 그냥 막연히 버려지지가 않아. 자기 애가 너무 강하니까. 그런데 이제 부처님 같이 그렇게 위대한 분, 정말 압도적으로 도저히 어떻게 저항할 수 없고 감히 비교도 할 수 없고 나 같은 건 그냥 그 부처님 앞에 죽어도 괜찮을 것 같은
뭐 그런 존재를 만났을 때 이제 그런 귀 완전히 이제 그분 앞에 엎드리는 거, 의지하는 거, 나를 놓아버리는 거 이것이 그냥 일어난다고. 뭐 이렇게든 저렇게든 그런 분을 만났든 아니든 아니면 부처님의 법문을 듣고든 아니면 수행하다가든 그게 자기가 놓아져 버려야 돼. 아상이 사라지고 동시에 이제 모든 것도 다 따로따로 자기 상을 가지고 있는 것이 아니고 일체가 다 하나고 심지어는 내 마음과 더불어 이 대상 그전에 밖에 있는 것이라고 생각했던 것들이 하나라는 것을 그냥 아는 정도가 아니고 그냥 거기 녹아 들어 버리는 거죠. 그런 걸 깨달음이라고 한다고. 몇 가지 어제 이제 독참에서 물어보니까 다 대답을 잘해요. 근데 이제 그게 확실해져야 되니까 그리고 더 나아가야 될 길이 있으니까 계속 이렇게 점검받고 수행을 해나가시면 돼요. 다른 분들도 다 그래도 이 간화선에 들어오고 또 여기 수련회 오고 한 거는 정말 그 깊은 인연이 있는 거고 선근이 있는 거고 또 그럴 만한 분들이 그 이제 이 간화선을 최상승의 선 수행이라고 하는데 이것을 그냥 막연히 알고 있거나 혹은 이제 의심하거나 비방하거나 그렇게 하기보다 와서 자기가 이렇게 체험을 해보는 것이 좋아요. 불교도 그냥 다른 종교하고 이래저래 그냥 표면적인 것들을 하는 건 별로 의미가 없어요. 뭐 어떤 것들은 비슷비슷해요. 이 세계는 혹은 이 세상의 온갖 단위의 사회는 프랙탈 구조를 가지고 있다고 한다고. 그러니까 다 이제 같은 구조를 가지고 있어요. 저 나무 보면 이 나무 전체의 모양이 속에 뿌리가 이렇게 있고 그다음에 나무 밑둥이 있고 그다음에 가지가 벌어지고 그다음에 이파리가 나 있고 하잖아요. 근데 이파리 하나를 따서 보면 그 이파리 안에 그 맥이 나무 모양으로 돼 있어요. 예를 들어 이제 소금 같은 거 보면 소금 덩어리가 들어 있잖아요. 암염 같은 거. 그거 깨보면 다 정육면체로 깨진다고. 좀 이제 요만하게 정육면체로 깨진 걸 또 깨면 또 정육면체로 깨져요. 그러니까 같은 구조가 계속 중첩되어 있는 거예요. 그런 것처럼 이 사람들 사이도 비슷하고 사람들이 이제 뭘 배우면서 살고 거기 이제 가르치는 사람이 있고 또 사회를 조직해서 이끌어가는 사람이 있고 막 이런 것도 비슷비슷해요. 그러니까 이 승가하고 다 비슷하다고 다른 종교 조직이나 사회나 이 세상이나 그리고 이 승가는 불국토를 원형으로 하는 거예요. 다른 모든 세계가 다 불국토라고 부처님이 중생을 교화하는 세계인 거예요. 이 사바 세계는 굉장히 열악한 세계여서 부처님이 오랜 수명을 가지고 쭉 교화를 해 나가시는 게 아니고 인생이 되게 짧아요. 그래서 그냥 한 부처님 나오셔가지고 한 80년, 100년 이렇게 하시다가 돌아가시고 또 다른 부처님이 오시고 물론 이제 여기도 이 주기가 있어서 좋은 때는 한 8만 4천 세를 사람이 살고 이 미륵 부처님 오시는 세상에는 사람들이 다 그렇게 오래 세상에 있으면서 부처님에게 배워가지고 정말 많은 사람들이 92억 명이 깨달음을 얻는다고 해요. 석가모니 부처님 살아계신 동안에 1250명만 아라한이 됐죠. 근데 어떻든 간에 그 구조가 비슷하다고. 그 미륵 부처님의 세계나 지금 석가모니 부처님의 불세계나 또 저 아미타 부처님의 극락세계나 그리고 이제 다른 종교에서 사람들을 가르친다고 하고 또 그 사람들에게 뭘 믿으라고 하고 뭐 하라고 하고 하는 것들이 되게 비슷비슷해. 그러니까 종교와 종교를 이렇게 겉으로 드러나는 것만 가지고 비교 연구하면 다 비슷비슷한 거 그게 그거인 것 같고 다 옳은 것 같고 그렇단 말이에요.
뭐 사이비 종교나 막 이런 것도 다 비슷비슷해. 이런 데서 배워가지고 가서 또 똑같이 한다고. 예전에 영생교라는 게 있었잖아요. 제 대학 때 이제 수행에 관심을 가지는 몇몇 친구들이 있었는데 그 중에 한 친구가 영생교에 다니는 거예요. 처음에는 이제 가서 자기가 반박을 하고 얼마나 그게 우스꽝스러운 얘기들인지 알아본다고 가더니 그 교주한테 완전히 세뇌가 돼가지고 나중에 우리를 전도하려고 하는 거예요. 저도 이제 가서 반박을 하려고 가서 보니까 이 사람이 약간 신통력이 있어요. 사람 마음이나 뭐 이런저런 걸 알아요. 그러니까 이제 얘기 끝나고 가려고 하니까 니들 돈도 없지? 짜장면 사 먹어 가고 이제 돈을 줘요. 근데 우리가 사실은 거기 가면서 돌아올 차비가 없었거든요. 그래서 걱정하면서 갔는데 근데 그 사람이 이제 사람들한테 이야기하는 거 몇 가지 이제 그 뭐 십계명 같이 그렇게 이제 이야기하는 것이 있는데 그 중에 하나가 순간순간 너 자신을 죽여라 이거예요. 그리고 불교의 하심 혹은 이렇게 무아론 이거하고 되게 비슷해 보이잖아요. 그 말 들으면 대부분 사람들이 아 이거 참 대단한 가르침이로구나. 내가 그렇게 해야 되겠구나 이렇게 생각하고 이제 그 교주한테 엎드리고 막 종용심까지 내고 막 돈도 갖다 바치고 그럴지 모른다. 근데 이 사람들이 다 그런 교리를 대부분 불교에서 배워요. 사이비 기독교라고 알려진 것들 있잖아요. 뭐 통일교, 옛날에 뭐 전도관 또 뭐 그런 것이 처음부터 그러니까 불교적인 그 기본적인 교리를 갖다가 기독교에 접목시키는 거예요. 그 옛날에 이제 동학부터 시작해가지고 민족주의적인 그런 종교들 있잖아요. 거기서 따온 선민의식 한민족이 대단한 민족이고 뭐 어떻게 이래저래 할 거라고 막 그런 거 해가지고 이제 기독교의 이제 심판 뭐 말세론 막 이런 거하고 결합해가지고 사람들을 이제 끌어들여가지고 그렇게 막 장사해 먹고 사기치고 그러다가 나중에 영생교에서 이제 자기 말 안 듣고 자기가 세례를 주면 그 사람 영생한다고 했는데 죽는 사람들도 생겨나고 그리고 이제 밑에 이제 중요한 사람들이 막 배신하고 그런 걸 까발리려고 하니까 그 사람들 또 죽였어요. 열 몇 명을 죽여가지고 안매장했어. 그래가지고 그 사람이 결국은 감옥에 가서 몇 년 살았거든요. 근데 나와가지고 또 해. 근데 또 통해요. 그런 식으로 얼마나 많은 이 사이비 교주들이 해먹었는지 모른다고. 지금 막 신천지나 뭐 그전에 구원파 이런 게 똑같이 그러고 있고 그러니까 사람들의 이 마음 속에 원죄가 있기보다는 근본 문명이 있어서 잘 몰라요 뭐가 진리인지 어떤 것이 정말 자기를 구원할 가르침인지 분간을 잘 못한다고. 그러니까 또 이제 그렇게 가르치는 사람들이 이끄는 사람들이 비슷비슷한 그런 논리라든지 어떤 그 목적을 이야기하면서 막 그렇게 끌고 가니까 대부분 사람들이 처음에는 이제 아 이게 뭔가 다른 게 있구나 믿어봐야 되겠다 하고 이제 끌려 들어간다고. 그러니까 조금이라도 성근이 있는 사람들은 진짜로 열반에 이르러 보시고 그 열반의 길을 우리들에게 직접 가서 우리가 그걸 확인해 보라고 가르치신 부처님의 가르침을 먼저 받아들이고 부처님이 가르쳐 주신 대로 수행을 해봐야 된다고. 그리고 나서 가보니까 그걸 이루고 보니까 아니다 싶으면 또 다른 걸 찾아봐도 되지. 근데 다른 걸 먼저 해보고 나서 그런 어떤 선입견이라든지 거기서 들은 거 거기서 세뇌당한 거 막 이런 거를 떨쳐내고 불교로 들어오기는 참 힘들어요. 그 중에서도 이제 뛰어난 사람들, 상당한 통찰력이나 선근 있는 사람들은 그게 아닌 줄 알고 이제 결국은 불교로 또 나오기는 해요. 근데 불교가 위 없는 열반의 길이고 다른 이제 삿된 혹은 부족한 그런 가르침의 세계에 들어갔다가도 결국 이제 이 세계가 다 중생들이 성불하는 그런 길이라고 하면
성불로까지 가려면 결국은 불교에 다시 들어오거든요. 그런데 그렇지 못한 많은 사람들은 그런 그 삿된 견해에 속아가지고 인생을 혹은 수없이 많은 생을 허비하고 그 열반의 길로는 나아갈 그 성근을 오히려 스스로 저버리고 뭐 이렇게 되니까 잘못된 가르침에 빠져드는 거, 그런 인연 짓는 거, 이거를 상당히 경계하고 조심해야 된다고. 내가 스님이고 이제 부처님을 믿는 사람이니까, 부처님을 따르는 사람이니까 저런 말을 하는가 보다 이렇게 생각하기보다는 부처님께서 가르치신 그 깨달음의 길이 당신이 몸소 체험해 본 것을 우리하고 나누고 싶어서 우리에게 똑같이 그런 길로 가보라고. 그래서 너 자신이 거기 이르고 너 자신을 완성하라고, 너 자신이 부처님이 되라고 가르치신 길이니까 우선 이것이 다른 종교에서 그냥 무작정 나만 따라라, 나만 믿어라, 혹은 내가 최고다 이렇게 말하는 거하고는 다른 데가 있잖아요. 부처님이 천상천하 유아독존이라고 하시고 열애의 법이 진짜 진리이고 가장 뛰어난 위없는 법이라고 말씀하신 건 맞아요. 근데 부처님이 가보고 나서 그랬다고 하시고 그 얘기를 들어보면 납득이 가고, 그리고 내가 조금만 해보면은 이게 틀림없이 맞는 길 같다 그런 확신이 오거든요. 그러니까 그렇게 검증해 볼 수 있는 길이라는 점에서 이 다른, 그러니까 믿음에만 기초하고 믿음만을 강조하는 그런 종교와 다른 우수성이 있으니까 이걸 먼저 해보는 것이 좋다는 말이에요. 네, 저는 빨리어는 잘 몰랐고요. 이 법구경이 한역으로 전해진 게 있고 또 이제 빨리어 원본이 있고 그런가 봐요. 근데 한역이 조금 더 개송 수는 많은데 원본하고 비교해 볼 때 조금 내용이 많이 달라진 게 있더라고요. 그래서 이제 원본에 충실하게 번역을 해야 되겠다는 생각을 일단 했는데 빨리어를 모르니까 이제 다른 자료들을 보니까 그 막스 베버가 영어로 번역해 놓은 법구경이 있더라고요. 그게 굉장히 정확하고 가깝더라고요. 그래서 이제 빨리어를 한글로 바로 번역해 놓은 거하고 막스 베버의 영어본하고 대조하면서 그거를 토대로 해서 이제 제가 우리말로 번역을 했어요. 근데 이제 말투라든지 용어라든지 막 이런 거는 이제 내 느낌으로 부처님께서 아마 이렇게 말씀하시지 않았나 그런 것을 항상 기준에 두고 부처님의 뜻을 왜곡하지 않고 번역하려고 그렇게 애썼죠. 근데 제가 처음에 그 번역을 시작한 거는 오랫동안 이제 출가해서 집에 잘 안 갔었는데 아버님이 돌아가셨어요. 그래서 이제 그 아버님 그 천도제에 이제 가게 됐는데 그 전에 이제 몇 번 제사를 지내는데 가족들이 모이는데 너무 불교를 모르고 불교적인 예법도 모르는 거예요. 제가 너무 당혹스럽고 이제 그런 천도제 지내주시는 스님들이랑 절에 미안하더라고요. 그래서 이제 가족들한테 조금 불교를 기본적인 걸 가르쳐줘야 되겠다 이런 생각이 들어가지고 가족들이 모일 때마다 이제 법구경을 가지고 조금 얘기를 하는 게 좋을 것 같아서 법정 스님의 법구경을 가지고 가려고 보니까 이게 옛날에는 잘 몰랐는데 스님의 그 저작물을 유시화 씨가 많이 이제 다듬고 조금 새롭게 해서 출간하고 많이 그랬거든요. 근데 나중에 나온 것들 보니까 부처님께서 말씀하신 실제 내용하고 다르게 왜곡된 것이 많더라고요. 그러니까 예컨대 정념에 관한 이런 개송이 있어요. 방일은 생사의 길이요, 정념은 열반의 길이다. 방이란 정념을 닦는 자는 생사를 벗어나지만
방이란 자는 이미 죽은 것과 마찬가지다. 이런 개송이란 말이에요. 그러니까 여기에서 이제 방일, 정념, 열반 이런 어려운 용어가 나와요. 근데 이 용어를 정확히 알면은 이게 정말 그 귀중한 너무나 또 함축적인 부처님의 가르침이라는 걸 알 수 있다고. 방일은 이제 마음을 챙기지 않고 그냥 되는 대로 놓고 지내는 거예요. 방일과 게으름이라고 하는 것이 두 가지가 있거든요. 방일과 해태. 해태는 그냥 아무것도 하지 않고 늘어져 있고 막 잠이나 자고 그러는 거예요. 근데 방일은 그냥 내키는 대로 하는 거예요. 바르게 뭘 하려고 하지 않고 마음을 챙기지 않고 나오는 대로 말하고 나오는 대로 행동하고 먹고 싶으면 먹고 자고 싶으면 자고 놀고 싶으면 놀고 막 이렇게 하는 게 방일이라고. 그러니까 이 방일이 문제라는 거예요. 그냥 늘어져 있거나 게으르거나 자거나 막 이런 것보다도. 그러니까 마음을 그렇게 챙기지 않고 놔둬버리고 되는 대로 하는 거, 이 방일 이렇게 이제 하고 지내면 이런 사람은 그냥 그렇게 살다가 그냥 그렇게 죽고 만다는 말이에요. 이 생사가 되풀이된다는 말이라고. 근데 이 방이란 마음을 챙기는 걸 정념이라고 한다고. 그 마음이 이제 이 아무데로나 막 가지 않게, 그러니까 산란하게 두지 않고 이걸 챙기는 거. 동시에 이제 마음을 잘 챙기는 건 이게 그렇게 챙겼을 때 이게 잠에 빠지고 무기에 떨어지는 것을 이렇게 세워가지고 한 가지 화두라든지 관이라든지 이렇게 수행을 통해서 하려고 하는 그 한 가지 일을 잊지 않고 해나가는 거, 이게 정념 수행이거든요. 그러니까 이걸 하는 사람이 결국은 이 생사를 벗어나 가지고 부처님이 이르신 열반에 이른다는 그런 가르침이라고. 근데 만약에 그걸 하지 않으면 그 사람은 이미 죽을 것이 정해져 있는 사람, 이미 죽은 것과 마찬가지인 사람이라는 뜻이에요. 근데 요시와가 다듬은 그 번역에는 어떻게 되어 있냐면 게으름은 죽음의 길이요 부지런은 행복의 길이다. 게으른 사람은 부지런한 사람은 행복에 이르지만 게으른 사람은 이미 죽은 것과 마찬가지다. 이렇게 돼 있어요. 너무 엉뚱한 얘기잖아요. 부지런히 살아라는 얘기라고. 게으르지 말고. 부처님이 그런 얘기 하시려고 이런 개성을 푸신 게 아니잖아요. 이게 참 이렇게 해서는 안 되겠다 그런 생각이 들어가지고 제가 이제 새로 옮기려고 생각을 한 거예요. 그래가지고 이제 가족들한테 그 진짜 부처님의 가르침을 가르쳐 전해주려고. 그래서 이제 옮겨놨는데 도반 스님이 보고 이제 너무 좋아서 다른 사람들도 보게 했으면 좋겠다고 출판을 하자고 또 그러시더라고요. 그래서 또 이제 출판사를 운영하는 아는 스님도 있고 그래서 이제 내 이름은 숨기고 그냥 그 스님한테 출간을 부탁드렸어요. 간접적으로. 근데 이제 그렇게 하려고 할 때 이 법구경이 부처님이 개송 하나부터 쭉 얘기를 하신 게 아니고 읊으신 게 아니고 각각의 이제 법문이 그 제자들한테 그 근기에 맞게 이제 설해 주셨는데 부처님이 흔히 그 법문 끝에 그 내용을 압축해 가지고 개송을 읊으셨거든요. 그러니까 그 개송만 모아놓은 것이 법구경이에요. 단맛바다, 그러니까 이 법구를 갖다가 이렇게 모아놓은 개송집 그런 뜻이거든요. 그 이제 이 개송들을 모을 때 아함경에 여기저기 흩어져 있는 개송을 옛날에 이제 그 모은 비구가 이름이 어떤 이제 옛날 인도에 그 비구가 부처님 이제 열반하신 뒤 몇백 년 뒤죠. 그 비구가 이제 어떤 제목을 하나 정해가지고 그 말이 들어간 개송들을 막 모은 거예요. 그러니까 일천의 장 그러면 천이라는 말이 들어간 개송들을 이렇게 모아놓은 거예요. 그래가지고 한 장으로 하고 꽃의 장 그러면 꽃이 들어간 거 다 모으고 그래서 이제 내용이 일관성이 없는 거예요. 그냥 이렇게 막 갖다 모아놓은 거야. 그 분류한 기준이. 그래서 저는 이제 부처님이 결국 그 뭘 말씀하시고 또 어떻게 수행자가 살아가야 하는지 수행의 길이 어떻게 펼쳐지는지 그리고 그 깨달음의 결과는 어떠한지 그리고 거기에 가기 위해서 준비는 어떤 식으로 해야 되는지 뭐 이런 순서로 이걸 재배라면 좋겠다 이런 생각이 들어서 이제 개송을 다 분류해 가지고 쭉 그런 흐름으로 이제 다시
모았어요. 그러니까 제가 그것만 했죠. 순서만 바꿨죠. 그러니까 이제 제가 번역한 그 법구경을 보면은 이제 부처님의 가르침이 결국은 이제 수행에서 다 열반에 이르라는 가르침이로구나 이런 거를 느끼게 되고, 그리고 그렇게 하려면은 어떻게 살아야 되는구나, 또 어떤 마음으로 수행을 해가야 되는구나, 그리고 열반이라는 것은 어떤 것이로구나, 깨달은 사람의 모습은 그 결과는 어떻구나 하는 것을 사람들이 대충은 그래도 알 수 있게 그렇게 해놓은 거예요. 네. 네. 지금 다리 아픈 분들이 많을 것 같아서 짧게 하자고요. 네. 네. 제가 그 불연절날 여기서 차담 그 하시고 나서 이 자리에서, 그리고 어제 법당에서, 그리고 오늘 아침에 양치를 여기 저 뒤편 여기 돌아가면 욕실이 있는데 거기에서 양치를 하고 나서 그 3번 제가 이렇게 마치 이게 부처님께서 이곳 도량에 온 저한테 마치 이렇게 법문을 설해 주시는 것 같은 그런 느낌을 받는 그런 장면이 한 3군데 있었거든요. 근데 그 앞에 두 불연절날 그 대목하고 어제 법당에서 그 체험은 좀 이제 좀 그런 거라서 여기서 말씀드리긴 좀 그렇고, 아까 양치를 하다가 그 있었던 그것은 제가 안에서 이제 양치를 하고 있었는데 밖에서 이제 노크를 했거든요, 누가. 그래서 이제 제가 이제 문을 열고 잠시만 이제 기다려 달라고 하고 이제 문을 닫고 이제 볼일을 다 끝내고 양치를 하고 거울을 보고 이제 입술을 이렇게 뭐 맨만지고 이렇게 있었는데 바깥에서 조금 시간이 좀 지나고 있는데 어떤 무슨 소리가 들리더라고요. 일정한 간격으로요. 근데 그 소리가 누군가가 아까 노크를 하고 지나갔기 때문에 바깥에서 여전히 누군가가 기다리고 있다고 저는 생각이 문득 들더라고요. 그래서 그 소리가 이 사람이 안에 들어가 있는 사람이 왜 빨리 안 나오는 건가. 그래서 바깥에서 기다리고 있는 사람이 이렇게 불만스러워서 무슨 뭐 장난감이라든가 아니면 뭐 스마트폰이나 뭐 하여간 어떤 도구를 가지고 기다리기가 지루하니까 바깥에서 어떤 소리를 내면서 빨리 나오라는 무언의 신호를 주고 있는 건가 하는 그런 생각이 들더라고요, 문득. 그래서 그 소리를 자꾸 들으면서 안에 있으려니까 너무 불안한 거예요. 그래서 조금 더 있어야 되는데 한 1, 2분 더 있어야 되는 상황인데 밖에서 계속 그런 소리가 들리니까 그래서 불안해가지고 안 되겠다 싶어가지고 이제 문을 열고 나왔어요. 나와서 보니까 밖에 아무도 없는 거예요. 그래서 그 소리가 무슨 소리인지 봤더니 오늘 이제 비가 오니까 이 처마 밑에 낙숫물이 똑똑 떨어지는 소리였더라고요. 근데 저는 그 소리를 밖에서 누군가가 빨리 나오라고 약간의 간접적인 협박을 하는 것 같은 그런 소리로 제가 착각을 하고 있었던 거예요. 그러니까 원효대사처럼 깨달을 뻔했는데. 네. 그래서 제가 항상 어떤 그 상황을 보면 그걸 있는 그대로 봐야 되는 건가? 그게 아니고 그렇게 무언가를 이렇게 더 씌워서 어떤 감정을 넣어가지고 그렇게 바라보는 거예요.
약간 죄책감을 씌워서 생각하기도 하고 제 탓으로 돌리기도 하고 다른 사람 탓으로 돌리기도 하고 어떨 때는 그게 단순한 낙숫물 소리였는데 바깥에서 누군가가 이렇게 딱딱딱 무슨 소리를 내면서 너 왜 빨리 안 나와? 왜 빨리 안 나와? 하면서 나를 협박하는 거야. 저건 나를 협박하는 소리라고 생각을. 그래서 빨리 나 이런 마음에 이런 장애물을 빨리 걷어내야 되는데 정말 너무 힘들다. 내가 이런 비슷한 이야기를 엊그제 불현절날 아침 차단 끝나고 나서 그 범원보살님하고 어떤 이야기를 하다가 하여간 어떤 비슷한 그런 이야기를 했었는데 왜 이렇게 힘들게 그렇게 생각을 하냐고, 왜 이렇게 힘들게 사냐고. 그래서 다른 사람보다 제가 몇 수십 배 힘들다고, 내가 이렇게 살아 있는 것 자체가 거의 기적 같은 일이라고 제가 말씀을 농담 반 진담 반 이렇게 말씀을 드렸었거든요. 그 빨리 이게 너무 왜곡이 되어 있으니까 그거를 바로 펴기가 너무 힘든 거예요. 이걸 뭐 약을 먹고 빨리 감기 낫듯이 나을 수 있는 것도 아니고 뭐 어떤 망치나 무슨 그런 뭐 끌을 가지고 와서 펼 수 있는 것도 대장간에 가서 펼 수 있는 것도 아니고 그러니까 너무 힘든 거예요. 그래서 뭐 이렇게 뭐 빛이 이렇게 딱 들어오면 프리즘처럼 이렇게 색깔이 그냥 있는 그대로 이렇게 투명하게 나가는 게 아니고 색깔이 확 지멋대로 막 변해서 나가는 거예요. 빨주노초 파남보 막 그 투명하게 그 나가는 것이 아니고 제 마음대로 그냥 막 색깔을 막 뒤섞어가지고 색깔을 막 덧칠해가지고 그러니까 다른 사람들이 봤을 때는 쟤 왜 저래? 누가 보더라도 쟤 좀 이상하다. 왜 행동이 왜 저러지? 이런 거요. 그래서 아까도 이 낙숫물이 그게 아니라고 나에게 법을 설해주고 있구나. 오늘 아침에 그거를 굉장히 이렇게 너무 겸허하게 그거를 고맙게 법문을 좋아요. 잘 들었거든요. 예. 질문 없죠? 질문이 없으니까 제가 대답을 할게요. 어떤 할머니들이 동사무소에서 영어를 사실 스님 한 잠깐만. 번만 더 들으면 제가 스님을 뵈면은 요새는 되게 아상이 더 강하게 올라오는 것 같아요. 왜 그런 건지 모르겠어요. 그 가상 없애게 내가 이 얘기를 하는 거예요. 동사무소에서 영어를 가르쳐줘서 할머니들이 가서 배웠거든요. 근데 이제 할머니들이 늙은 나이에 영어 발음을 막 하려고 하니까 힘들고, 그러니까 이제 그 강사가 그냥 발음이나 뭐 이런 것좀 문법 생각하지 말고 일상에서 많이 써버릇하면 된다고 그랬어요. 그래서 이제 할머니들이 그 말에 용기를 얻어가지고 그냥 말하다가 영어를 막 섞어 쓰기 시작했는데 어떤 할머니가 화장실에 가서 노크를 했어요. 그랬더니 안에서 누가 있는지 훅 꼬 그랬대요. 경상도 할머니가. 근데 녹한 사람은 전라도 할머니였나 봐요. 미랑께? 자, 빨리 수행하러 갑시다. 훅 꼬 하고 부르세요. 그러면 다 아상이고 뭐고.